BA2 पंजाबी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स ਹੁਣ एक टॉपिक बेटा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ करना है ना अवतार सिंह पाश ਨਾਲ ही संबंधित है। अवतार सिंह पाश एक अध्ययन ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ बेटा ਜਿਹੜਾ टॉपिक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवा रही ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैटर मैं शो करूँगी ना ਇਹ इस मैटर ਵਿੱਚੋਂ ना ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ भी क्वेश्चन आ जाए ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ऐड करके इस मैटर ਨੂੰ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਦਾ आंसर दे सकते ਹੈਗੇ ਹੋ। नाले तो आसान है तो नाले तुहानूं समझ भी जो है पूरा आ जाना। अवतार सिंह पाश एक अध्ययन। अवतार सिंह पाश मानवता का मुदई है जिसने मनुखी आज़ादी लई लड़ाई सभ्याचारक पक्ष तो लड़ी हैगी है। सभ्याचारक पक्ष तो जो है अवतार सिंह पाश ने अपने कल्चरल पक्ष नूं अगे रख के ये लड़ाई अवतार सिंह पाश ने लड़ी मनुखी आज़ादी की। पाश नूं आम करके नक्सली दौर के कवि वजों जानिया जाता है। असीं एक पूरा टॉपिक कर चुके हैं कि जिहड़ा असीं पहला सब तो पहला भी बनाया सीगा अवतार सिंह पाश नाल संबंधित कि नक्सलवादी दौर का कवि है वो ये उसकी बाहरी पछाण हैगी है। बाहरी पछाण है। बहुत सारे विद्वान पाश नूं दलित चेतना के प्रसंग विच भी वड्डा मनते हैं। दलित चेतना हुंदी है कि इस समाज विच दबे लताड़े लोगों के हक की गल करन नूं दलित चेतना कहा जाता है। दलित चेतना बेटा जिहड़ी है ना ओहदे संबंधी च गल या तो गुरबाणी च कीती गई है या भगत बाणी च कीती गई हैगी है। उहदे तो बाद जो है कोई भी रेयर ही कोई पोइट आया है जो दलित चेतना बारे गरीब जिहड़े पिछड़े वर्ग के लोग हुंदे ने किरती कामे हुंदे ने शायद ही किसी ने उन्हों के हक की गल की होए पर अवतार सिंह पाश जो है उन्हों के हक की गल करता है। पाश का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना सी। समाजवाद की स्थापना करना अवतार सिंह पाश का उद्देश्य सीगा कि सब नूं रोटी कपड़ा ते मकान मिले जिस विच राष्ट्रवादी धर्म निरपक्ष अते कल्याणकारी आदर्शां दे सुमेल का सुपना वो वेखदा सीगा कि अजिहा राष्ट्र स्थापित किया जाए जो धर्म निरपक्ष होवे ते कल्याणकारी होवे सारिਆਂ ਨੂੰ अपने बराबर के हक मिलन। हुणे देखो बेटा जिवें असीं गल कीती है ना कि दलित चेतना की गल पाश की पोइट्री च मिलती है। देखो अवतार सिंह पाश का नक्सली काव नक्सलवादी जिहड़ी उहदी पोइट्री है काव पेंडू पिछोकड़ विचों पिंड दे लोकां दे पिछोकड़ विचों कामियां किरतियां मुजारियां ये लोग जिहड़े हुंदे ने मेहनत मजदूरी करन वाले हुंदे ने सारे मुजारियां ते गरीब किसानां नाल संबंधित है। अवतार सिंह पाश की पोइट्री की सुर जो है ना वो विद्रोही सुर हैगी है विद्रोह है उसकी पोइट्री च। अवतार सिंह पाश ने दलित लोगों दोहरे महत्व वाली जुबान दी। दलित लोग जमाती समाज के नाल नाल सभ्याचारक तौर पर भी हर तरह का संताप भोगते रहे। दलित लोग जिहड़े ने जिहड़े किरती कामे मुजारे जिहड़े ने हुंदे ने वो समाज के नाल नाल ना कल्चरल पक्ष तो भी उन्होंने जो है हर तरह नाल पिछे रखा जाता है। इन्हां लोगों नूं दलित लोगों नूं मध्यकाली गुरु कवि अते भगत कवियां तो बाद दलित वर्ग नाल संबंधित कविता बहुती प्राप्त नहीं हुंदी। दलित चेतना नाल संबंधित कविता जो है पहली बार समर्थ रूप विच लाल सिंह दिल अते अवतार सिंह पाश की कविता राहीं सामने आउंदी है आधुनिक समय। अवतार सिंह पाश एक जुझारवादी पोइट भी है जिसने पेंडू खेत मजदूरां अते निमन किसानी के चित्र नूं पेश किया। जुझारवाद बारे आपां पूरा एक जुझारवादी पोइट है जो खेत के मजदूरां अते निमन किसानां के चित्र नूं पेश करता है अते जो अपनी भौएं तो खाली हो के जिन्हां कोल हुण उन्हां दी जमीन भी नहीं रही खाली हो के खेत मजदूर बन के रह गए। मतलब कि इन्नी थोड़ी उन्हां दे कोल जमीन हैगी है ते हुण वो सिर्फ खेतां दे मजदूर बन के रह गए। पाश की कविता विच वो लोग महत्व प्राप्त करते हैं जिहड़े पैदावारी साधनां तो विरवे हैं। किहड़े लोगों नूं लै के पोइट्री लिखता है जिन्हां दे कोल पैदावार के साधन ही नहीं हैगे अते भारत दे इंडिया के बशिंदे हो के भी देश के हर कारज तो वांझे हो के जीवन बतीत कर रहे हैं।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਬਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਵ ਚੇਤਨਾ ਜਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ? ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਵਾਂਗ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਇਟ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉੜਦਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਨਮਦਿਨ, ਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੜਦੇ ਬਾਜਾਂ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਬੰਦੀ ਕਾਵ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪੌਣਾ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਆਇਆ ਸਾਂ।
मतलब कि अवतार सिंह पाश ने ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਬਿੰਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਵਿ ਬੋਲ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਵਿ ਬੋਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੋਲ। ਪਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਲ ਪਰਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੋਲ ਪਰਬਤ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੋਲ ਪਰਬਤ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਜ ਦੀ ਨਦੀ ਸਿਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਹਾਸ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਣ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਾਸ਼ ਲਈ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ
ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸੁਹਾਗੀ ਹੋਈ ਵੱਤਰ ਭੋਂ, ਚਰੀਆਂ ਧਰੇਕਾਂ, ਕਪਾਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਛੋਲੇ, ਉਦਾਸ ਬਾਜਰੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਗੰਨਿਆਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਪਿੱਪਲ, ਢਾਬ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਟੱਲੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਭਾਸ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਬ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰਵੇਂ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖਰਵਾਂ ਯਥਾਰਥ। ਖਰਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਚੂੜਾ, ਧੁੰਮਾ ਤਰਖਾਣ, ਜਗੀਰ ਦਰਜੀ, ਚਰਨਾ ਅਮਲੀ, ਦਰਸੂ ਦਿਹਾੜੀਆ, ਪਿਆਰਾ ਨਾਈ, ਮਰੋਦਾਈ, ਟੂੰਡਾ ਹੌਲਦਾਰ, ਬੀਰੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਢਾ ਮੋਚੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਗਾਲਿਬ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਨਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੁੰਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ